Good evening, sir. Yeah, good evening, ma. Just a minute, let me share the content. Okay. Okay, last class was discussed about linkage and crossing over, right? So we didn't Yes. not yet completed, but screen தெரியல sir. மத்தவங்களுக்கு தெரியுதா? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. தெரியுது சார். ஓகே ஓகே ஒரு நிமிஷம். இப்போ உங்களுக்கு தெரியுதாமா? Yes, sir. தெரியுது சார். Okay, thank you. So last class, one of the important topic, linkage and crossing over, we discussed, and for understanding that, we also saw about cell division and how exactly the cell division takes place, especially in meiosis. During meiosis, it is very important for gamete formation. So while gamete formation, whenever the gamete formation takes place, especially sexually reproducing organisms like human beings, okay, not only human beings and other organisms also, sexually reproducing organisms, and there is a process which is called crossing over. So when the crossing over occur, it will leads to the another process which is called recombination. So when crossing over and recombination which takes place in any gamete formation, and there is a chances for expressing a new character, maybe. See, among the humans, we are not similar with our parents, okay? So there are some characters are specifically differ from our parents, right? So நமக்கு இருக்கக்கூடிய கேரக்டர்ஸ் வந்து கண்டிப்பா நம்மளுடைய பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து ஒரு சில கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபியூச்சர்ஸ் வந்து மாறி இருக்கும். ஸோ இது வந்து 2-3 சயின்டிஸ்ட் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க. அதில் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது தாமஸ் ஹண்ட் மார்கன். ஸோ இவருடைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் இவருடைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அப்படின்றது விச் இஸ் the Morgan used Drosophila melanogaster for his experiment. Okay, note down the organism name. Okay, Drosophila melanogaster. Okay, and நீங்க உங்களுடைய முக்கியமான வேலை என்னன்னா அந்த ஒரு கீ டேர்ம்ஸ் கீவேர்ட்ஸ் எதெல்லாம் நான் சொல்றேனோ அதை ஹைலைட் பண்ணிக்கங்க. So here the Drosophila melanogaster. Okay, both the words are very important. The name of the organism which is used by Morgan for his experiment is very important. Okay, so what is the aim or what is the objective of his experiment அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். See, you want to know how the variation is occur, especially sexually reproducing organisms. Okay, see the experimental verification. Okay, the experimental verification of chromosomal theory of inheritance. So this is the key term. Okay, we have to know. ஸோ இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்றத பாருங்க. என்ன ஒரு எய்ம்ல இவருடைய என்ன அப்ஜெக்டிவ் இருக்கு இவருடைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லன்னு பாருங்க. ஸோ வெரிஃபிகேஷன் ஆஃப் குரோமோசோமல் தியரி ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ். ஸோ the chromosomal theory of inheritance which is proposed by Sutton and Boveri, and as per their experiment and as per their theory, there is a behavior. Okay, the behavior of chromosome is similar with the behavior of gene. ஸோ மெண்டல் சொன்ன விஷயத்த இவங்க அப்படியே வந்து எஸ் ஆமா அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ மெண்டல் வந்து யூஸ் த டேர்ம் ஃபேக்டர் ஃபார் ஜீன், பட் ஹியர் தே யூஸ் த குரோமோசோம். ஸோ அப்புறம் நமக்கு இப்போ நம்ம we can conclude that the chromosomes which consist the genes. Okay, so when chromosomes are equally distributed, then the genes also distributed, right? அப்போ when the chromosomes which comes from the parent to the progeny, then progeny also get the same characters, right? So parents கிட்ட இருக்கக்கூடிய characters அவங்களுக்கு வரும். அப்போ genes also which are located in chromosomes, so they can express the character. So அதுதான் இங்க வந்து வெரிஃபிகேஷன் மெத்தட்ல இங்க வெரிஃபை பண்ணது யாருன்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம். which of the following scientists who experimentally verified the chromosomal theory of inheritance அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம். So the answer could be Thomas Hunt Morgan. Okay, note down the name of the scientist, very important. So we always getting the questions based on the scientist and their work. Okay,
their contribution related ஆன questions வந்து வருஷம் வருஷம் கேட்பாங்க. ஸோ அதனால இந்த லெசன்ல எஸ்பெஷலி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் ஹியர் லாட் ஆஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் ஆர் தேர் அண்ட் தேர் ரிசல்ட்ஸ் தேர் எக்ஸ்பெக்ட் மீன் ஹலோ ஓகே ரைட் லிசன். ஸோ இவருடைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல எதுக்காக எடுத்திருக்காருன்றத நம்ம பார்க்குறோம். டு லெட் டிஸ்கவரிங் த பேசிஸ் ஃபார் வேரியேஷன் தட் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடியூசிங் ஆர்கானிசம்ஸ். Okay, right. So Morgan worked with a tiny fruit fly. This is called Drosophila melanogaster. Okay, there are some reasons why he was took Drosophila melanogaster for his experiment. So let me discuss one by one because we can expect a question based on these points also. Okay, so the first reason, so again, once again I will repeat, Drosophila melanogaster, which is chosen by Morgan for his experiment, and why. So yeah, the first reason is they could be grown on a simple synthetic medium, so it doesn't require a complex things. Okay, which is it's required very simple medium. The second one is they complete their life cycle in about 2 weeks. See, if the organism completes the life cycle within 2 weeks, you can easily observe the changes which is taking place, right? So it is very useful to conclude the process. So அதனால வந்து he took Drosophila melanogaster. And what is the third one? Third reason is single mating could produce a large number of progeny, which means he get a lot of melanogaster which is used for his experiment, right? And the last one is the clear differentiation of the sexes, so we can easily distinguish male and females. So these are all the important characteristic features of Drosophila, okay, which induced Thomas Hunt Morgan to choose the Drosophila melanogaster. So we can expect a question based on these points. Okay, note down the points. These are very important. So right, at the same time, Morgan also done another very important experiment. Okay, that is dihybrid cross. See, நம்ம இதுக்கு முன்னாடி மெண்டல் அவருடைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் டைஹைபிரிட் கிராஸர் கார்டன் பீ பிளான்ட்ல பண்ணியிருப்பார். பட் இந்த இடத்துல Drosophila melanogasterல தாமஸ் ஹண்ட் மார்கன் again he done a hybrid cross. So di means two, right? So what are all the two characters which is chosen by Morgan in Drosophila melanogaster? So this would be another question. So இது another question கேட்கலாம். So அதனால இது clear-ஆ note பண்ணிக்கங்க. Right, the crosses were similar to dihybrid cross carried out by Mendel in it is same da, but here the characteristic features different. It is in animal, in Mendel he was done in plants. Okay, so Morgan hybridized yellow body. See, the characteristic features are very very important. Yellow body, white eyed females. Okay, and the next one is the males என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா brown body. So female வந்து yellow body, male வந்து brown body. In female, eyes are white in color. In males, the eyes are red in color. Okay, so and the intercross their F1 progeny. So அதுக்கப்புறம் F1 progeny வந்து cross பண்றாரு. He observed that the genes did not segregated independently of each other, and the F2 ratio delivered very significantly from 9:3:3:1 ratio. See, actually என்ன நடந்திருக்கும் அப்படின்னா இங்க வந்து 9:3:3:1 வந்ததுக்கான காரணம் they are independently segregated. So we saw in dihybrid cross round body, I mean round seeds and yellow seeds, yellow color seeds அப்படின்னு நம்ம படிச்சோம். Round and yellow, these are only two characters chosen by Mendel for his dihybrid cross. பட் அங்க என்ன நமக்கு கிடைச்சது அப்படின்னா they are independently segregated அப்படின்னு படிச்சோம். That's why the ratio 9:3:1, 9:3:3:1. பட் ஹியர் the linkageல நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அங்க ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நான் சொல்றேன், 7:1:1:7 வந்திருக்கும். So this is different totally, right? 9:3:3:1 it is totally different from here. So இந்த ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இந்த இடத்துல மார்கன் என்ன சொல்ல வர்றாரு அப்படின்னா மெண்டல் சொன்ன அந்த செக்ரிகேஷன் அப்படின்றது இங்க ப்ராப்பரா நடக்கல. ஸோ இங்க வந்து ஏதோ ஒரு சேஞ்சஸ் நடந்திருக்கு. ஜீன்ஸ் வந்து டிஸ்கிரீட்ரி யூனிட் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு மெண்டல். ஆனா இவர் என்ன சொல்றாருன்னா இல்ல, அதுல ஏதோ ஒரு சேஞ்சஸ் நடக்குது, சம்திங் இஸ் ஹேப்பனிங் அப்படின்றத சொல்றாரு.
ஸோ இவருடைய இந்த ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இவரை ஃபர்தரா வந்து ரிசர்ச்ல இன்வால்வ் பண்ணுது. அப்படி பண்ணும்போது இவரும் இவருடைய கொலீக்ஸும் சேர்ந்து ஒரு முக்கியமான ப்ராசஸை கண்டுபிடிக்கிறாங்க. அது என்னன்றது இப்போ நம்ம அடுத்து பார்க்கலாம். ஓகே, ரைட். ஸோ தெர் இஸ் அ ப்ராசஸ் விச் இஸ் கால்டு, தெர் இஸ் அ ஃபினோமினா. இது நம்ம வந்து ஜீன்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் விச் இஸ் பிரசன்ட் இன் ஏ குரோமோசோம். ஓகே, ஒரு குரோமோசோம் இருக்கு அப்படின்னா அந்த குரோமோசோம்ல அது லீனியரா அரேஞ்ச் இருக்கும். இப்போ ஏ, பி, சி, டி. ஸோ ஹியர் ஐ யூஸ் தி ஆல்பாபெட்ஸ் ஃபார் denoting genes. ஓகே, A, B, C. ஸோ இப்போ ஒரு பொசிஷன்ல ஒரு ஜீன் இருக்கிறத நீங்க பார்க்க முடியும். ஓகே, ஸோ ஜீன்ஸ் ஆர் லொக்கேட்டட் இன் a chromosome place which is called locus. ஓகே, ரைட். ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய அப்சர்வேஷன்ல he explained that some genes are closely arranged. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் in this region, ஓகே, இப்போ இதான் ஒரு குரோமோசோம் இருக்கு அப்படின்னா A and B, இப்படி ஜீன்ஸ் வந்து ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ், அந்த ரெண்டு ஜீன்ஸ்க்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் அதிகமா இருக்கலாம். இல்லைன்னா சில நேரங்களில் ஜீன்ஸ்னுடைய இந்த டிஸ்டன்ஸ்ன்றது வந்து ரொம்ப குறைவாகவும் இருக்கலாம். The gap between genes, it is very very less, maybe in some genes, some chromosomes. In some chromosomes the gene distance between the genes அதிகமாகவும் இருக்கலாம். the distance between genes வந்து அதிகமாகவும் இருக்கலாம். ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல என்ன நடக்குது அப்படின்னா use the word, so those genes are closely arranged, they are linked genes, they are linked genes. Okay, they are linked, so those are arranged in a distance. Okay, they are called non-linked, they are non-linked. சார் இதுக்கும் இந்த இடத்துல சேஞ்சஸ் வர்றதுக்கு என்ன சார் காரணம் நீங்க கேட்கலாம். see, if the genes are linked closely, they are closely linked, then the crossing over chances is very very less. சார் எங்களுக்கு புரியல, கிராசிங் ஓவர்னா என்னன்னு இதுக்கு முன்னாடி கிளாஸ்ல நம்ம பார்த்தோம். in a meiosis, especially prophase 1, during pactine stage, okay, during pactine stage என்ன நடந்துச்சு, there are two non-sisterly chromatids, they exchange, yes, they exchanged their characteristic features, which means they exchanged their genes, right? That is the process which is called crossing over. I hope உங்களுக்கு அன்னைக்கு இது புரியணுன்றதுக்காக தான் நான் அந்த வீடியோ ப்ளே பண்ணியிருந்தேன். ஸோ நீங்கள் எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்க. ஓகே, ஸோ டூரிங் crossing over, the genes gap is very very important, the distance between gene is very important. If they are closely arranged, the crossing over ratio is very very less. Okay, if they are arranged in a distance way, okay, ரொம்ப அதிகமான டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கும்போது the crossing over is very easily takes place. So when there is a crossing over, the recombination also happen, right? crossing over na என்ன, இங்க இருக்கக்கூடிய ஜீன் இங்கேயும் இங்க இருக்கக்கூடிய இங்க மாறும், அப்போ அதனோட எக்ஸ்பிரஷன் என்ன ஆகும், மாறும், which means they will express a new character. ஸோ அதெல்லாம் இந்த இடத்துல இவங்க சொல்லியிருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ crossing over அப்படின்றது எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா நான் லிங்க்டு ஜீனா இருந்தா crossing over நடக்கும், லிங்க்டு ஜீனா இருந்தா crossing over நடக்காது. ஸோ when there is no crossing over and there is no recombination. If there is a little bit crossing over, the recombination ratio also very very less. Okay, so இதுதான் நம்ம அடுத்து பார்க்க போறோம். Listen here, the things should be noted here is what is linkage and what is crossing over, what is recombination. If you understand the terms, it is very easy. Okay, listen. Morgan attributed this due to physical association or linkage of two genes and coined the term linkage. Someone yaro unmute பண்ணிருக்கீங்க, please mute பண்ணிடுங்க. Thank you. To describe this physical association of gene on a chromosome, and the term recombination to describe the generation of non-parental gene combination. Okay, see here they use non-parental gene combination. What it is? Non-parental gene combination means there is a crossing over. Due to crossing over, there is a recombination. So இப்போ அங்க crossing overும் recombinationும் நடந்தா என்ன நடந்திருக்கும், there are some new characters, which means there are some non-parental characters are exposed. So அதான் சொல்லியிருக்காங்க இந்த இடத்துல non-parental gene combination அப்படின்றது. Okay, and Morgan and his group also found that even when the genes are grouped on the same chromosome, some genes are very tightly linked. See, when the linked genes are there, then what happens? Very low recombination. அப்போ genes ரொம்ப closed இருந்தா, அதனுடைய விசினிட்டி ரொம்ப குறைவா இருந்தா அங்க crossing over நடக்காது. crossing over நடக்கல, I mean குறைவா நடந்தாலும்
ரீகாம்பினேஷன் ரேஷியோ வந்து ரொம்ப ரொம்ப லோவா இருக்கும். அப்போ லிங்க்டு ஜீன்ஸா இருந்தா recombination ratio is very very less, while others were loosely linked. When they are loosely linked, the higher recombination ratio is there. Okay, for example, we found that the genes white and yellow were tightly linked. அப்போ இந்த இடத்துல கவனிக்கணும், ஒயிட் அண்ட் எல்லோ அப்படின்ற ஜீன்ஸ் வந்து ரொம்ப நெருக்கமா இருக்கும்போது the recombination ratio is only 1.3%, while the white and miniature wing shows 37.2% recombination. So his student, இவருடைய தாமஸ் ஹண்ட் மார்கனுடைய ஸ்டூடெண்ட் ஆல்ஃபிரட் ஸ்டூவர்ட் வண்ட். ஓகே, இவரை பத்தி கவலைப்படாதீங்க, இந்த கொஸ்டின் வந்து 2019ல கேட்டுட்டாங்க. ஸ்டூவர்ட் வண்ட் இவர் என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா ஜீன் மேப்பிங் அப்படின்ற ஒரு ப்ராசஸ பண்ணிருப்பாங்க. He used the frequency of recombination between genes pairs on the same chromosome as a measure of the distance between genes and mapped their position on chromosomes. So ஒரு குரோமோசோம்ஸ்ல இந்த இடத்துல ஒரு ஜீன் இருக்கு, எங்கெங்க எந்தெந்த ஜீன் இருக்கு அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு பேர் தான் மேப்பிங். So the gene mapping which is done by Alfred Stewart Went, okay, is the student of Thomas Hunt Morgan. So இது வந்து 2019ல கொஸ்டினா கேட்டாங்க, யார் வந்து ஜீன் மேப்பிங் அப்படின்ற ஒரு ப்ராசஸ பண்ணது அப்படின்னு. ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது, when the genes are linked, the recombination ratio is very very less. Okay, if the genes are non-linked, then recombination ratio is higher. Okay, ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சுன்னா சொல்லுங்க, நம்ம அடுத்து போயிடலாம். Yes, sir, understood. Okay, thank you. See, this is the cross. Okay, there are two crosses. Okay, cross A and cross B. So it may be okay useful as to understand the process once again. Okay, see here the genes are closely located in cross A. Okay, it is between yellow white and wild type, and the cross B, which is a white miniature and wild type. Here the genes are located very far away. Okay, so when cross takes place, okay, என்ன நடந்திருக்கு in F1 generation, see when the genes are closely linked, okay, when the genes are closely linked, the recombination ratio is very very less, right? Only 1.3%. The parental character is C, 98.7%. so the linked genes என்ன நடக்கும், recombination ratio ரொம்ப குறைவு. ஏன், ஏன்னா linked ஜீனா இருந்தா crossing over நடந்திருக்காது, ரொம்ப ரொம்ப லைட்டா தான் நடந்திருக்கும், இல்ல சில நேரங்கள்ல நடந்தாலும் ரொம்ப அந்த ரேஷியோனோட எக்ஸ்பிரஷன் அப்படின்றது ரொம்ப குறைவா இருக்கும். See, when the genes are located far away, then recombination ratio is 37.2%. Comparatively here, look at the comparison. Okay, so இதுதான் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட். ஓகே, இதுதான் அவங்க அவ்வளோ இதோ டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க, ரொம்ப டீட்டெயிலாக சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க. ஜஸ்ட் they given the experiment and their results, that's it. Okay, I hope இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். You have any doubts regarding linkage and recombination? No, sir. No, sir. Thank you everyone. Okay, No actually doubts. நீங்க thank you. See, once again நான் ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு திரும்ப இங்க சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். ஆன்லைன் கிளாஸ், ஸோ நம்ம கொஞ்சம் தூரமா இருக்கும், ஸோ எல்லாரும் சைலண்டா இருக்காங்க, கொஸ்டின் எதுவும் டவுட் இருக்கான்னு கேட்கும்போது எல்லாரும் சைலண்டா இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்மளும் சைலண்டா இருந்தாலும் அப்படிலாம் யோசிக்காதீங்க. இந்த இடத்துல நீங்க மட்டும் இருக்கீங்கன்னு மட்டும் நினைச்சுக்கோங்க. ஓகே, நீங்களும் நானும் மட்டும் கிளாஸ் நடத்திட்டு இருக்கேன்னு நினைச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ மற்றவங்கள பத்தி விட்டுருங்க, நீங்க எப்படி இந்த கிளாஸை அட்டன் பண்ணியிருக்கீங்க, நான் சொல்றது நீங்க எப்படி புரிஞ்சுக்கிறீங்க, புரியுதா இல்லையா அப்படின்னு உங்களை நீங்களே கொஸ்டின் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் புரிஞ்சதா அப்படின்னு கேட்கும்போது நீங்க எஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது, சும்மா சொல்லிடக்கூடாது. 100% அது உங்களுக்கு அந்த சொன்ன கான்செப்ட் எல்லாமே உங்களுக்கு புரியுதான்னு பார்த்துட்டு நீங்க உங்களுடைய ஓனா சொல்லுங்க, மற்றவங்களை பத்தி யோசிக்காதீங்க, சரியா? ஓகே, ஸோ அதை நான் நம்புறேன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஸோ கண்டிப்பா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, சாரி சார். எஸ் சொல்லுங்க. சொல்லு தம்பி, யாரு பேர் சொல்லுங்க. ஏதாவது டவுட் இருக்கா? சார் எனக்கு ஒரு டவுட் சார். சொல்லுங்க சொல்லுங்க தம்பி. டவுட் இல்ல சார், லோகேஷ். டவுட் இல்ல சார், போன தடவை கிளாஸ் எடுக்கும்போது நிறைய கேப் இருந்தாதான் ஜீன்ஸ் வந்துட்டு கிராசிங் ஓவர் லெஸ்ஸா இருக்கும், ரீகாம்பினேஷன் சான்சஸ் லெஸ்ன்னு சொன்னீங்க. இப்போ கேப் அதாவது இல்ல அப்படி சொல்லியிருக்க மாட்டேன்.
see போன தடவை நோட்ஸ் அப்படிதான் சார் எடுத்திருந்தேன், அதனால கேட்டேன். இல்ல see when பாருங்க எப்பவுமே ஜீன்ஸுடைய கேப் அதிகமா இருந்துச்சு வச்சுக்கோங்களேன், இங்க கிராசிங் ஓவர் நடக்கிறதுக்கான சான்சஸ் அதிகம். புரியுதுங்களா? இப்போ நான் லிங்க்டு ஜீன்ஸா இருந்தாதான் இங்க கிராசிங் ஓவர் நடக்கும், அதனால ரீகாம்பினேஷன் ரேஷியோ அதிகமா இருக்கும். இப்போ அதை நம்ம பார்த்தோம். ஸோ மேபி கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ. நோ இஷ்யூ, இப்போ கரெக்ட் ஓகே சார், பண்ணிக்கோங்க. ஓகே சார், ஓகே சார், பண்ணிக்கலாம். ரைட். வேற see எவ்ரி இயர் நீங்க வந்து இந்த ஒரு 2 to 3 டாபிக்ஸ்ல இருந்து क्वेश्चंस கண்டினியூஸா கேட்டுட்டு இருக்காங்க. ஒரு நிமிஷங்க. ஓகே சாரி, ஸோ கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்தது அதனால. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம அடுத்த டாபிக் போயிடலாம். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பாலிஜெனிக் இன்ஹெரிட்டன்ஸ். ஓகே, ஸோ ஹியர் பாலி மீன்ஸ் மெனி. ஸோ மெனி ஜீன்ஸ் கேன் எக்ஸ்பிரஸ் எ சிங்கிள் கேரக்டர். ஸோ அதுதான் எங்கள் கான்செப்ட். சிங்கிள் லைனில் சொல்லணும்னா இதுதான். ஸோ இதை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்த்துடலாம். இங்கே என்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றது நம்ம பார்த்துடலாம். ஸோ இப்போ நீங்கள் ஹியூமனில் ஹைட் எடுத்துக்கலாம். So, first of all, try to understand the definition. Okay, the Mendel studies mainly describe those traits that have a distinct alternate forms, such as flower color, which are either purple or white. But you look around, you will find that there are many traits. The traits அப்படின்றது நம்ம character எடுத்துக்கலாம், which are not so distinct in their occurrence and are spread across a gradient. So, for example, in humans, we don't just have a tall or short people. நம்ம எல்லாரும் என்ன நினைச்சுப்போம், ஒருத்தரை கம்பேர் பண்ணுவோம் இன்னொருத்தரை பார்ப்போம். ஸோ அவர் எப்படி இருக்காரு அப்படின்னா ஹைட்டா இருக்காரு, ஐ மீன் டாலா இருக்காரு, டாஃப்டா இருக்காருன்னு சொல்லுவோம். பட் நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு 5 மெம்பர்ஸ், ஒரு 5 பீப்புள் ஒரு இடத்துல நின்றுட்டு இருக்காங்க, அவங்களுக்குள்ள ஒரு வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும். அதுல இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ ஆக்சுவலி இவர் வந்து கொஞ்சம் ஹைட்டா தான் தெரிகிறார். ஆனா இவங்க எல்லாரோடையும் இவரோட ஹைட்டுன்னு நம்ம சொல்லிட முடியாதுல்ல, பிகாஸ் இவரை விட இவர் ஹைட் அதிகமா இருக்கலாம். அதே மாதிரி இருக்கிறதுல இவர் ஷார்ட்டா இருக்குன்னு நம்ம நினைச்சுக்கலாம், மேபி இவரோட இவர் இன்னும் ஷார்ட்டா இருக்கலாம். ஸோ அதனால எப்பவுமே வந்து நம்மளுடைய கேரக்டர்ஸ் நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா ஹியூமன்ஸ்ல இப்படிதான் நம்ம பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ பீப்புள் ஹேஸ் 2 distinct alternative but a whole range of possible heights. Such traits are generally controlled by 3 or more genes and are thus called as polygenic traits. அப்போ many genes which are responsible for expressing a single character, so they are called polygenic genes அப்படின்னு சொல்லலாம். The process is called polygenic inheritance. Okay, yes சார், இத மல்டிபிள் அல்லீல்னு சொல்ல முடியாதா? மல்டிபிள் அல்லீல்னு சொல்லலாமே, அதான் சொல்லியிருக்காங்க. see மேபி இங்க வந்து மல்டிபிள் அல்லீல்ன்றதை தாண்டி அங்க ஜீன்ஸே வந்து இங்க நீங்க அல்லீல் ஆர் தி டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ஜீன். பட் இங்க என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா மெனி ஜீன்ஸ், நாட் எ சிங்கிள் ஜீன், மெனி ஜீன் which is responsible for expressing a particular character. இங்க நீங்க ஜீன்ஸே எடுத்துக்கலாம், இங்க ஜீன்ஸை பத்தி தான் பாக்குறோம், பாலிஜெனிக். ஓகே சார், ரைட். see இதை நீங்க அல்லீல் கூட எடுத்துக்கலாங்க, அதுல இருந்து எதுவும் கிடையாது. இது மல்டிபிள் அல்லீலுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிளும் நீங்க எடுத்துக்கலாம். ஓகே ஓகே சார், புரியுதா? ஓகே, listen. Besides the involvement of multiple genes, polygenic inheritance also takes place in account the influence of environment. Sometimes the environment also will responsible for the expressing a particular character. See, in human skin color. Okay, so சில நேரங்கள்ல நம்மளுடைய பாடி கலர் அப்படின்றது, நம்மளுடைய ஸ்கின் கலர் அப்படின்றது சில நேரங்கள்ல என்ன ஆகும் அப்படின்னா நேச்சுரலா ஒரு கலர் இருக்கும், பட் ரொம்ப வெயில் இதுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, கருத்து போயிட்டாங்க அப்படின்லாம் சொல்லுவோம். So maybe அந்த இடத்துல வந்து some environmental conditions also may change the skin color. Okay, பட் ஆனா நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, நம்ம வந்து ஒருத்தர் வந்து நம்ம பொதுவா இந்தியால நம்ம சொல்லுவோம், ஸோ இங்க வந்து நம்ம சில ஸ்கின் ஷேட்ஸ் இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும். ஸோ மாநிறம் அப்படின்னு சொல்லுவோம், இல்லை ரொம்ப கலர் வந்து கொஞ்சம் ஹை இருப்பாங்கன்னு பார்ப்போம், இல்லை டார்க் கலரா இருப்பாங்கன்னு பார்ப்போம். பட் இங்க கலர் அப்படின்றது சிங்கிள் கேரக்டர்.
பட் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஷேட்ஸ்ல நம்ம கலர் இருக்கிறது அப்படின்றது இஸ் அனதர் எக்ஸாம்பிள். திஸ் அனதர் கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் பாலிஜெனிக் இன்ஹெரிட்டன்ஸ். இப்போ நீங்க ஒருத்தரை பார்த்து ரொம்ப ஃபேரா இருக்காரு, ரொம்ப கலரா இருக்காரு அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அவரை விட இன்னொருத்தர் இன்னும் ஃபேரா இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல ஹியூமன் ஸ்கின் கலர் இஸ் அனதர் கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். பிகாஸ் ஹியர் த ஸ்கின் ஆல்சோ த எக்ஸ்பிரஷன் இஸ் டிசைடட். மேபி அந்த குழந்தைய பிறக்கும்போது அந்த ஒரு கலர் இருந்திருக்கலாம், மேபி நாளடைவில் அது வந்து சேஞ்ச் ஆகலாம். ஓகே, ஸோ இன் ஏ பாலிஜெனிக் ட்ரெய்ட் the phenotype reflects the contribution of each allele. நல்லா புரிஞ்சுக்கணும், each allele, the effect of each allele is additive. Maybe ரொம்ப important, ஒவ்வொரு allele-ம் இந்த இடத்துல எக்ஸ்பிரஷன் எப்படி பண்ணுது அப்படின்றது அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் பெட்டர் லெட் அஸ் அஸ்யூம் தேர் ஆர் 3 genes. இப்போ நம்ம இது இன்னும் பெட்டரா புரிஞ்சுக்கலாம். So there are 3 genes which are called A, B, C, all are capital, which control the skin color in human with a dominant form. So இப்போ நம்ம வந்து இப்போ சிலர் எடுத்துக்கலாம், இப்போ வந்து ஆப்பிரிக்கன் பீப்புள் எடுத்துக்கலாம், நீக்ரோஸ். ஓகே, ஸோ அவங்க வந்து அவங்களுடைய ஸ்கின் டோன் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டார்க்காக இருக்கும். ஓகே, ஸோ இது வந்து வி ஆர் நாட் டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் தெம். ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறோம், தட்ஸ் இட். அதுக்கு மேலே இங்கே எதுவும் இல்லை. ஓகே, ஸோ அவங்களுடைய கலர் நம்ம இந்த இடத்துல ஒரு கிளாசிக் எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கிறோம் ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த கான்செப்ட் பாலிஜெனிக் இன்ஹெரிட்டன்ஸ், விச் ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் டார்க் ஸ்கின் கலர். Okay, and the recessive forms small a, small b, small c for light skin color, like in India. Okay, so இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா various color shadesல நம்ம பார்ப்போம் humans. Okay, இந்தியால பார்க்கும்போது. Okay, right, the genotype. இப்போ இந்த இடத்துல see இங்க வந்து phenotypic அப்படின்றது skin color. Okay, so இங்க வந்து genotype with all dominant allele, capital A, capital A, capital B, capital B, and capital C will have the darkest skin color and with all the recessive allele. இப்போ ஒருத்தருக்கு எல்லாமே recessive-ஆ இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு வந்து லைட் கலரா இருக்கலாம். ஓகே, so as expected the genotype with 3 dominant allele and 3 recessive allele will have an intermediate skin color. இப்போ ஒரு சிலருக்கு வந்து ரெண்டும் கலந்து இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு டாமினன்ட் ஒரு allele அப்படி இருக்குன்னா அவங்க இன்டர்மீடியட் கலர்ல இருப்பாங்கல்ல. ஸோ அவங்க வந்து ரொம்ப டார்க்காகவும் இருக்க மாட்டாங்க, ரொம்ப லைட் கலர்ல இருக்க மாட்டாங்க, இன் பிட்வீன் கலர்ல இருக்கலாம். ஓகே, in this manner the number of each type of allele in the genotype would determine the darkness or lightness of the skin in an individual. அப்போ இந்த இடத்துல skin color and height அப்படின்றது which are example for polygenic inheritance. So இந்த இடத்துல you should also know about the influence of environment also, which takes place while expressing the character. Okay, so these are all the points we should note here about polygenic inheritance. And in the concept இருந்து எப்படி questions கேட்கலாம் அப்படின்னா, பாலிஜெனிக் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்க்கு இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிளா இருக்குன்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஸோ அதுல ஸ்கின் கலர் அண்ட் ஹைட் அப்படின்றது நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். இவ்வளவுதான் விஷயம் இங்க. ஓகே, ரைட், இது புரிஞ்சதுன்னா சொல்லுங்க, அடுத்த டாபிக் போயிடலாம். எஸ் சார், புரிஞ்சுது. ரைட், தேங்க்யூ. சி ஓகே, ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஓகே, ஸோ இங்க ஆல்மோஸ்ட் வந்து என்னோட சேர்த்து 113 இல்லையா, ஆல்மோஸ்ட் 110 இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ உங்களை எல்லாருக்கும் புரியணும். ஓகே, ஸோ உங்களை ஒருத்தருக்கு சரியா புரியல அப்படின்னாலும் நீங்க கொஸ்டின் கேட்கலாம். சார் இது புரியல, ரிப்பீட் பண்ணுங்கன்னு கேட்கலாம். சொன்னாதான் வருது, நீங்களா கேட்கணும். ஓகே, கிளாஸ் ஃபார் யுவர்ஸ், இண்டிவிஜுவலி யூ ஷுட் திங்க் அபவுட் யுவர் செல்ஃப். ஓகே, சி poly means many, so many genes which are responsible for expressing a single character. இதுதான் சிங்கிள் லைன் டெஃபினிஷன். பட் இதுக்கு நம்ம 2 எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறோம், ஒன்னு ஹைட், இன்னொன்னு கலர். ஸோ இங்க கலர் அப்படின்னு சொல்லும்போது டார்க் கலர் விச் இஸ் கன்சிடர்ட் ஆஸ் அ டாமினன்ட் ட்ரைட். ஸோ லைட் கலர் அப்படின்றது விச் இஸ் இங்க வந்து ரெசிசிவ்க்கான ஒரு எக்ஸாம்பிளா நம்ம எடுத்துக்கிறோம். இப்போ இந்த டாமினன்ட்டும் பிளஸ் ரெசிசிவ் ரெண்டும் கலந்து எக்ஸ்பிரஸ் ஆகும்போது அவங்களுடைய ஸ்கின் கலர் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்டர்மீடியட் கலர்ல ஃபார்ம் ஆகலாம். ஸோ அதுதான் இந்த இடத்துல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ விச் இஸ் பாலிஜெனிக் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்றது இங்க சொல்லியிருக்காங்க. Okay, many genes can control or responsible for expressing a particular character. Clear? Yes, sir. Okay, right. Let me discuss another one, pleiotropy. So this is a opposite process. இப்போ நம்ம இப்போ பார்த்த அந்த கான்செப்ட் அப்படியே ஆப்போசிட்டா இருக்கும். அங்க வந்து many genes which are responsible for a single character, but இங்க அப்படியே ஆப்போசிட்ல இருக்கும். Listen. So we have so far seen that effect of a gene on a single phenotype or trait. So there are, however, instances where a single gene, okay,
single gene can exhibit multiple phenotypic expression. இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது multiple gene we can express a single trait or single character. Pleiotropy அப்படின்றது single gene can exhibit multiple phenotypic expression. ஒரே ஒரு gene many character expressionக்கு ரெஸ்பான்சிபிளா இருக்கும். Such gene which is called a pleiotrophic gene. So அந்த ஜீனுக்கான நேம் வந்து இந்த இடத்துல pleiotrophic gene. Okay. The underlying mechanism of pleiotropy in most cases is the effect of a gene on metabolic pathway which contribute towards the different phenotype. A single gene can express many phenotypic character. Okay. So இதுக்கு வந்து இங்க பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு டிசீஸை பத்தி கொடுத்திருப்பாங்க, அதுவும் ஜெனட்டிக் டிசார்டரை பத்தி கொடுத்திருப்பாங்க, தட் இஸ் ஃபினைல் கீட்டோன்யூரியா. ஸோ இங்க கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்கன்னா பிலியோட்ரோபிக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு கேட்கலாம். இல்ல பிலியோட்ரோபி கேன் எக்ஸ்பிரஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம், இல்ல பிலியோட்ரோபி ஃபினைல் கீட்டோன்யூரியா விச் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம். இல்ல ஒரு மேட்ச் டைப்ல ஒரு காலம்ல பிலியோட்ரோபி கொடுத்துட்டு அடுத்த காலம்ல ஃபினைல் கீட்டோன்யூரியான்னு கொடுக்கலாம். இப்படி பல கொஸ்டின்ஸ் நம்ம இந்த இடத்துல இருந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த லெசன்ல இருந்து 2022 ஓகே. ஸோ இந்த எக்ஸாம்ல இந்த ஒரு பார்ட் வந்து ஒரு முக்கியமான ரோலை பிளே பண்ணணும்னு நான் நம்புறேன், எஸ்பெஷலி பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ். இதுல பிலியோட்ரோபி ரிலேட்டடா ஒரு கொஸ்டின் கேட்கணும் அப்படின்னா ஃபினைல் கீட்டோன்யூரியா அப்படின்றது இங்க எக்ஸாம்பிளா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ இது எப்படி நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம். So which is occurs in humans. So disease is caused, actually phenylketonuria, which is caused by the mutation in the gene. Okay. So when there is a mutation in a gene, it will change the expression. இப்போ எப்பவுமே வந்து ஒரு ஜீன் அப்படின்றது நம்ம அடுத்த லெசன் இன்னும் கிளியரா பார்ப்போம். ஒரு குரோமோசோம்ல இருக்கு ஒரு டிஎன்ஏல ஒரு ஸ்மால் செக்மெண்ட். ஓகே. So which is considered as gene அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். So the gene can able to express a particular character. ஸோ இப்போ இங்கே ஜீன் எக்ஸ்பிரஷன் அப்படின்றது தெர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராசஸஸ், டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன், டிரான்ஸ்லேஷன் அப்படின்னு நிறைய 2 ப்ராசஸ் இருக்கு. அதை பத்தி நம்ம நெக்ஸ்ட் லெசன்ல பார்க்கலாம். ஸோ இங்க நீங்க இப்போதைக்கு என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு ஜீன் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகும்போது அது ப்ராப்பரா எக்ஸ்பிரஸ் ஆகலை அப்படின்னா கண்டிப்பா அதனுடைய எக்ஸ்பிரஷன் கேரக்டரும் சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்னு சொல்றேன். ஸோ இங்க அதான் நம்ம பார்க்க போறோம், நல்லா கவனிங்க. ஸோ ஹியர் த ஃபினைல் கீட்டோன்யூரியா which is caused by mutation in the gene that codes for the enzyme phenylalanine hydroxylase. See, there is an enzyme in the human body which is called phenylalanine hydrolase. Okay, hydroxylase. Note down the enzyme name, so which is very important. So phenylketonuria. சரிங்க, phenyl அப்படின்றதால இட்ஸ் ஓகே. ஸோ அந்த நேம்ன்றது ஓரளவுக்கு உங்களால் ஆப்ஷன்ல வந்தாலும் கெஸ் பண்ண முடியும். பட் நீங்க இதை தாண்டி இது எப்படி இந்த மெக்கானிசம் மாறுதுன்றது நான் அடுத்து சொல்றேன். This manifests itself through phenotypic expression characterized by mental retardation. So இது வந்து symptoms of this disease. So இந்த phenylketonuria அப்படின்ற நோயால பாதிக்கப்பட்டவங்க வந்து மென்டல் ரிட்டார்டேஷன் இருக்கும். ஸோ மென்டல் ரிட்டார்டேஷன் அப்படின்றது என்னன்னா they are not bonded அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். சரி, இப்போ நீங்க வந்து ஒரு சோசியல் எக்ஸ்பிரஷன் அப்படின்றது அவங்களுக்கு தெரியாது. இப்போ எல்லாரும் சிரிக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க ஸோ ஏன் சிரிக்கிறாங்க அப்படின்னு கூட தெரியாது அவங்களுக்கு. ஸோ எதுக்காக சிரிக்கிறாங்க, அந்த தன்னை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த சரௌண்டிங் சொசைட்டியை வந்து அவங்களால ஈஸியாக வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியாது, அவங்களோட கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியாது. ஸோ மென்டல் ரிட்டார்டேஷன் அப்படின்றது இட் இஸ் நாட் எ சிங்கிள் இது, நிறைய விஷயங்கள் இங்கே இருக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து ரிடக்ஷன் ஹேர் அண்ட் ஸ்கின் பிக்மெண்டேஷன். ஸோ நகம் அந்த முடியில் இருக்கக்கூடிய அந்த கலர் பிக்மெண்டேஷன் அப்படின்றது இங்கே குறைய ஆரம்பிக்கும். ஸோ அப்போ phenylketonuria சிம்டம்ஸ் அப்படின்னா the mental retardation, and next one is reduction in hair and skin pigmentation. So these are all the points you should note. At the same time, what is the enzyme which is code for a gene? Okay, that is phenylalanine hydroxylase. So these are all these 2 important points. Overall pathina or 3 points ninga note panninga. The first one is definition of pleiotropy. A single gene can exhibit multiple phenotypic expression. So the gene which is called pleiotrophic gene, the process is called pleiotropy. Okay, that is the first point. And second point, what is the example for pleiotropy? So pleiotropy அப்படின்றது இங்க phenylketonuria அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஜெனட்டிக் டிசார்டரா நம்ம இங்க பாக்குறோம். இந்த pleiotropyக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளா பாக்குறோம். ஏன் அப்படின்னா இங்க ஒரு ஜீன் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகாதப்போ அதுல இருந்து வரக்கூடிய அந்த பாதிப்புகள் அப்படின்றது இங்க நிறைய இருக்கு. ஓகே, ரைட். ஸோ இப்போ pleiotropy அப்படின்றது நம்ம phenylketonuria எக்ஸாம்பிளா பார்த்தோம்ல,
And இந்த லெசன்ல நமக்கு இன்னொரு டாபிக் இருக்கு, தட் இஸ் குரோமோசோமல் டிசார்டர் அண்ட் மெண்டலியன் டிசார்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜெனட்டிக் டிசார்டர்ஸ்னு ஒரு டாபிக் இருக்கு. தட் இஸ் த லாஸ்ட் டாபிக் இன் திஸ் லெசன். ஸோ அந்த இடத்துல ஃபினைல் கீட்டோனியூரியாவை பத்தி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. இப்போ நான் உங்களுக்கு ஃபிளியோட்ரோபி நடத்தினதால இங்க ஃபினைல் கீட்டோனியூரியான்றது நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணதால இப்போ டைரக்டா நான் என்ன பண்ண போறேன்னா அந்த ஒரு டிசார்டரை நான் இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண போறேன். ஸோ நமக்கு வந்து அதோட ஒரு கனெக்ட் இருக்குன்றதால. ஓகே, ஸோ அதனால நான் அடுத்து வந்து we will come back for discussing sex determination. Okay, right. See, this is the genetic disorder. So here we have two type of disorders. One is Mendelian disorder, the another one is chromosomal disorder. Okay, just a minute. Okay, see, so in the Mendelian disorderல இங்க எதுவும் இல்லை, இதுல தான் நம்ம பார்க்க போறோம். ஃபினைல் கீட்டோனியூரியான்றது இதுல தான் வரும் ரீசன். ஸோ மெண்டலியன் டிசார்டர் அப்படின்றது ஜீன் ரிலேட்டடான ஒரு டிசார்டர். குரோமோசோமல் டிசார்டர் அப்படின்றது இந்த நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் ரிடியூஸ்ட் ஆர் இன்க்ரீஸ்ட். ஸோ அதனுடைய ரிசல்ட்டாக தான் நம்ம குரோமோசோமல் டிசார்டர்ஸ் பார்க்குறோம். பட் இங்க நம்ம பார்க்கறது அப்படின்றது வந்து மெண்டலியன் டிசார்டர் தான். ஸோ ஃபினைல் கீட்டோனியூரியா அப்படின்றது இட்ஸ் எ டைப் ஆஃப் மெண்டலியன் டிசார்டர். Actually, what exactly it is? So this is the inborn error. Okay, this is inborn error metabolism is also inherited as the autosomal recessive trait. See, the autosome. What is autosome? What is autosome? Autosome na enna? I didn't puriyala kekla sariya. All chromosomes except sex chromosome. Yes, so body chromosomes அப்படினு நம்ம சொல்லலாம். Somatic chromosomes அப்படின்னு சொல்லலாம். Okay, yes, which are responsible for the bodily characters. Okay, so அதுதான் நம்ம அப்போ recessive அப்படின்னு சொல்லும்போது you have there are two type, recessive and dominant இல்லையா? மெண்டலியனுடைய கேரக்டர்ல நம்ம recessive கேரக்டர் பார்த்தோம், மெண்டலியன் டாமினன்ட்டும் பார்க்குறோம். அப்போ ஃபினைல் கீட்டோனியூரியா அப்படின்றது இட்ஸ் ஆட்டோசோமல் recessive trait. See, நீங்க இந்த ஒவ்வொரு லைனும் ஒரு கொஸ்டின் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஸோ ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்ட் கொஸ்டின் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் நம்ம. எப்படி ஃபினைல் கீட்டோனியூரியா இட் இஸ் ஆட்டோசோமல் டாமினன்ட் ட்ரைட் டிசார்டர் அப்படின்னு கொடுத்தா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டா? No. No, sir. No, it is an autosomal recessive trait. Okay, ஸோ அதனால இந்த மாதிரி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் அப்படின்றது நீங்க யோசிக்கணும். ஸோ நீங்க சொல்ற நானே சொல்லிடுறேன், நீங்க ஜஸ்ட் அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு வந்தா போதும். ஓகே ரைட், நீங்க அடுத்து பாருங்க. The affected individuals lack an enzyme. என்ன என்சைம்ங்க அது? இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம். Phenylalanine hydroxylase. Very good. Phenylalanine hydroxylase, that is the enzyme. Here they didn't mention about the name of the enzyme, they are given the enzyme. So but we already have there, so அதனால அதை தெரிஞ்சுக்குங்க. And the enzyme which convert the amino acid, okay, phenylalanine into tyrosine. This is the role of the enzyme actually. இந்த என்சைம் ஒருத்தருக்கு நார்மல் ஹியூமனுக்கு இந்த என்சைம் இருந்தா இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா phenylalanine அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அமினோ ஆசிடை இது தைரோசினா மாத்தும். இட் கன்வெர்ட் தி phenylalanine into tyrosine. That is the normal role of that enzyme, phenylalanine hydroxylase. But what happened exactly when the person who suffered by the phenylketonuria, இங்க என்ன நடக்குதுன்னா as a result of this phenylalanine is accumulated and converted into phenylpyruvic acid. Actually அது என்னவா கன்வெர்ட் ஆகணும்? தைரோசினா தான் கன்வெர்ட் ஆகணும். ஆனா அதுக்கு பதிலா இங்க அந்த என்சைம் ஜீனோட எக்ஸ்பிரஷன் சேஞ்ச் ஆகும்போது டியூ டு மியூட்டேஷனால சேஞ்ச் ஆகும்போது இங்க instead of tyrosine it is converted into phenylpyruvic acid. So here the phenylpyruvic acid is not supposed to synthesize here. It has to be tyrosine. ஆனா இங்க due to mutation the conversion is changed, right? So தைரோசினுக்கு பதிலா இங்க என்ன மாறுது? phenylpyruvic acid மாறுது. So அதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா this phenylpyruvic acid start accumulating in the brain. So அதிகமா brainல வந்து இந்த phenylpyruvic acid வந்து deposit ஆகுது. So of course we know the very sensitive area. Okay, it is the part of central nervous system. It is the main part of the central nervous system, will control all the neurological activities. So when these deposition continuously
happen in brain, it will result in mental retardation. Okay, and these are also excreted through urine. So in the excessive phenylpyruvic acid, which is also excreted through urine because of poor absorption of kidney. So kidney one day it is doing two role. It will release some elements, and it also absorbs some mineral elements which is essential for the body. So here, due to failure of kidney absorption, these high amount of phenylpyruvic acid is also excreted through urine. So it's all about phenylketonuria. See here, each and every line is very important. Okay, நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு லைன் நான் விட்டுட்டு அப்படியே படிச்சுட்டு போலாம், சிம்பிளா கொஸ்டின் கேட்க மாட்டாங்க அப்படின்னு நீங்க யோசிக்கவே முடியாது. Because we can expect anywhere, okay, any line, any word, which is very important, right? So அதனால தான் சொல்றேன், பயாலஜியை பொறுத்த வரையும் இந்த எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்றது அப்படின்றது இட்ஸ் ஆர்ட். என்ன கேட்டா இட்ஸ் இந்த ஆர்ட். ஒரு ஆர்ட் நீங்க வந்து ஒரு மாஸ்டர் பீஸ் வந்து ஒருத்தர் கொடுக்குறாங்க, ஒரு 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 இப்படியே எடுத்துக்கலாமே, ஒரு ஓவியர் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு படத்தை வரைகிறாரு, இல்லை ஒரு மாஸ்டர் பிக்சரை வந்து வரைகிறாருன்னா டெஃபினெட்லி ஷுட் ஹாவ் சம் ஸ்கில்ஸ், ரைட்? அந்த ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் அப்படியே மொத்தமா அவர் கொடுக்கும்போது தான் அந்த டயக்ராம் வந்து கண்டிப்பா இல்லை அந்த இது வந்து ஒரு மாஸ்டர் பீஸா அங்க வெளிவரும். ஸோ அப்படித்தான் இந்த எக்ஸாம் நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போதும், பயாலஜிக்கு நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது ஹியர் தெர் இஸ் ரெக்வயர்மெண்ட் ஆஃப் லாட் ஆஃப் ஸ்மார்ட் ஸ்கில்ஸ். ஆக்சுவலி அந்த ஸ்மார்ட் ஸ்கில்ஸ்ல ஒண்ணு தான் என்னன்னா, நீங்க இதை படிக்கும் போதே ஒரு கண்டென்ட்ல இருந்து எப்படி ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஒரு கொஸ்டின் செட்டர் அப்படின்னு நீங்க யோசிக்கணும். ஸோ ஐ எம் டூயிங் மை ரோல். ஸோ நான் இங்க உங்களுக்கு சொல்றேன், இந்த இடத்துல இப்படி ஒரு கண்டென்ட் இருக்கு அண்ட் இது வந்து ஒரு கொஸ்டின் செட்டர் இப்படி யோசிக்கலாம் அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். அண்ட் யூ ஹாவ் டு ஃபாலோ, தட்ஸ் இட். நீங்க அடுத்து என்ன பண்ணணும், நீங்க புதுசா யோசிக்க வேண்டியது இல்லை. ஐ மீன் நீங்க யோசிக்கலாம், தப்பு ஒன்றும் கிடையாது. ஏன்னா நான் ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இப்படி ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம்னு நான் யோசிப்பேன். பட் நீங்க வந்து என்னை விட கொஞ்சம் அட்வான்ஸாவும் யோசிக்கலாம் இல்லையா? ஸோ நீங்க யோசிக்கிற மாதிரியும் கொஸ்டின் கேட்கலாம். பட் தீம் அண்ட் கண்டென்ட் இஸ் சிமிலர், ஒண்ணுதான். இங்க வந்து phenylketonuria அப்படின்றது இட்ஸ் ஆட்டோசோமல் ரிசெசிவ் ட்ரைட்னா அவ்வளவுதான். அது எப்படி கொஸ்டின் கேட்பாங்கன்னு நான் ஒரு விதமா யோசிப்பேன், நீங்க ஒரு விதமா யோசிக்கலாம். ஸோ அப்போ நம்ம ரெண்டு பேரும் யோசிக்கும் போது கண்டிப்பா ஒரு கொஸ்டின் செட்டரால அதை தாண்டி யோசிக்க முடியாம கூட போகலாம். அந்த ஒரு கொஸ்டின் உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஓகே, ஈஸியா ஆன்சர் பண்ணிட்டு போயிடலாம். ஸோ அதுக்கு தான் சொல்றது, எந்த லைனும் எந்த வேர்டும் நம்ம பயாலஜில மிஸ் பண்ண போறது இல்லை. ஸோ இது மிஸ் பண்ணாம இருக்கணுன்றது கூட ஒரு ஸ்கில் தான். ஓகே, ரைட். ஸோ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருந்தா சொல்லுங்க. we are moving into the next one. It is Yes, sir. okay. Sir, question. Yes, sir. இல்ல, someone asking any doubt? Sir, question paper discuss பண்றேன்னு சொன்னீங்க sir. ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சொல்றீங்க. சரி, ஓகே, ஒன்று பண்ணலாம். இப்போ இந்த லெசன் கம்ப்ளீட்டா முடிச்சிடலாம். ஏன்னா இது நடுவுல வேண்டாம், நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு நியூ லெசன் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்துக்கலாம். மேபி அது இந்த லெசனை டிஸ்டர்ப் பண்ணாம இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன். ஓகே, ஓகேவா? அது சொன்னது புரியுதா? Yes sir. ஓகே, Sir, book, See. sir. என்னங்க? Book, NCERT book, sir. இது இப்போ நான் உங்களுக்கு டிஸ்ப்ளே பண்ணிருக்கிறதும் ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுமே என்சிஆர்டி புக் தாங்க. இல்ல சார், நம்ம வாங்கிக்கலாமான்னு கேட்கலாம். டெஃபினட்டா நீங்க, ஏன்னா இப்போ நான் வந்து இங்க வந்து நான் மெட்டீரியல் ஷேர் பண்றேன். பட் நீங்க பிசிக்கலா புக் கையில இருந்தா நல்லது தானே? அஃப்கோர்ஸ் அது கூட நீங்க யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம். அங்கேயும் இது இருக்க போகுது. செர்டைன் டேர்ம்ஸ் வந்து கொஞ்சம் மாத்தி கொடுத்துருக்கலாம். ஸோ அதனால நான் என்சிஆர்டி ப்ரிஃபர் பண்றேன். நீங்க வந்து நம்மளுடைய அகாடமி புக் இஸ் பெஸ்ட் ஒன். ஓகே, ஸோ நீங்க அதை யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அங்க நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும், நீங்க நிறைய கொஸ்டின்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்றதுக்கு அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே. எஸ் சார். சரி, இங்க நான் வந்து இந்த என்சிஆர்டி உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னா, ஸோ சில கொஸ்டின்ஸ் வந்து என்சிஆர்டியில் இருக்கக்கூடிய அந்த லைன்ஸை அப்படியே கட் காப்பி பேஸ்ட் பண்ண மாதிரிலாம் சில கொஸ்டின்ஸ் வருது. ஸோ அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு மிஸ் ஆகவே கூடாதுன்றதுக்காக தான் நான் இது மாதிரி சொல்றேன், வேற எதுவும் இல்லை. ஓகே, ஸோ இது நீங்க பார்த்துட்டு நம்ம மெட்டீரியல் பார்க்கும்போது இட்ஸ் டோல் அட்வான்டேஜ் ஆக்சுவலி. நீங்க ஸோ இங்க பாக்குறீங்க, மறுபடியும் அங்க வந்து அந்த பாயிண்ட்ஸ் உங்களுக்கு ஓகே இதை நம்ம அங்க பார்த்தோம் அப்படின்ற மாதிரி ஞாபகம் வரும். ஓகேவா? ரைட், சரி. ஸோ இங்க Sir.
சொல்லுங்க. சார் இந்த என்சிஆர்டி புக் பிடிஎஃப் ஆப்ல அப்லோட் பண்ண முடியுமா சார்? ஸோ தட் எக்ஸாம் அப்போ எங்களுக்கும் ஈஸியா இருக்கும் சார். நோட்ஸ் பத்தி ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு டீப்பா படிக்கலாம்ல சார்? எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி இல்லை, நான் சார் கிட்ட சொல்றேன். ஸோ ஆல்ரெடி சாஃப்ட் அதுதான் காப்பி சார் இருந்திருக்கும்னு இப்போ. நினைக்கிறேன். நான் சார் கிட்ட சொல்லி இது பண்ண சொல்றேன். ஓகே சார். எனக்கு கொஞ்சம் படிக்கவும் யூஸா இருக்கும்ல சார், அதுக்காக தான் சார். நான் சொல்றேம்மா, இது ஈஸியா நீங்க ஓகே, தேங்க்யூ என்சிஆர்டில சார். இருந்து எடுத்துக்கலாம். இருந்தாலும் நான் சாஃப்ட் காப்பி இது பண்ண சொல்றேன். ஓகே, சரியா? தேங்க்யூ சார். Okay, right. So sex determination, actually nowadays it is very easy with the advancement of technology. Now we can easily determine the sex of organisms. But in later 1890s and 1900s, it is very difficult to recognize the sex. Sir, your voice is Okay. very low, sir. Oh, அப்படியா? No, sir. மேபி ஒரு சிலருக்கு இருக்கலாம். ஓகே, இப்போ கிளியரா இருக்குங்களா? கிளியரா இருக்கா? Yes, sir. Yes, sir. தேங்க்யூ. யாருக்கோ கேட்கலையா? அவங்களுக்கு இப்போ கிளியரா கேக்குதா? Yes, sir. தமிழ் செல்வி. ஓகே தமிழ் செல்வி, லிசன். ஸோ இந்த ப்ராசஸ், இந்த செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷன் அப்படின்றது வந்து எப்போ நடந்திருக்கு அப்படின்னா, இயர்லியரா இது வந்து ரொம்ப கஷ்டம். ஆக்சுவலி இந்த ப்ராசஸ் வந்து இன்னைக்கு நமக்கு மைக்ரோஸ்கோப் இருக்கு, வெல் அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி நம்ம கிட்ட இருக்கு. ஸோ நம்ம ஈஸியா வந்து அப்சர்வ் பண்ணிடுறோம். 1890 அந்த நேரத்துல வந்து இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். ஓகே, ஸோ எப்படி நடந்துச்சு, யார் இதுல முதல்ல இந்த செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷன் அப்படின்ற ப்ராசஸ்ல இன்வால்வ் ஆகுனா, அவங்க எந்த ஒரு ஆர்கானிசம்ல இந்த செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷனை பத்தி ரிசர்ச் பண்ணாங்க, அதை பத்தி நம்ம இப்போ டீட்டெயிலா பார்க்கலாம். லிசன். So in fact, the cytological observations made in a number of insects led to the development of the concept of genetic or chromosomal basis of sex determination. So எப்பவுமே ஒரு ஆர்கானிசம்னுடைய செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷன் பண்றதுக்கு அதனுடைய ஜெனட்டிக் அண்ட் குரோமோசோமல் பேசிஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது. ஸோ அந்த ஒரு விதத்துல ஹென்கிங், the name of the scientist very important, note down the name of the scientist. Okay, ஹென்கிங். ஓகே, மறந்துடாதீங்க. எப்பவுமே ஒரு மேட்ச் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் நம்ம சயின்டிஸ்ட் ரிலேட்டடா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஒரு காலம், ஓகே, இப்போ 2 காலம் கொடுத்துட்டு ஒரு காலம்ல சயின்டிஸ்டுடைய நேம், அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் ரிலேட்டடா ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம், விச் இஸ் கரெக்ட்லி மேட்ச்டு, விச் இஸ் இன்கரெக்ட்லி மேட்ச்டு அப்படின்னு. ஸோ அப்போ என்கிங் அப்படின்னு சொல்லும்போது செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷன் அப்படின்றது உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும். ஸோ எக்ஸாக்ட்லி ஹவ் இட் டிட் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். could trace a specific nuclear structure all through spermatogenesis in a few insects. See, what is spermatogenesis? Can you? Formation of sperm. Formation of sperm. Yes, that's it. Process Simple. of production of sperm. Yes, that's it. So sperm production நம்ம spermatogenesis அப்படின்னு சொல்றோம். Genesis means new synthesis அப்படின்னு, newly produced அப்படின்னு. Okay. ஸோ இவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சில இன்செக்ட்ல இந்த ஸ்பெர்மிட்டோஜெனிசிஸ் அப்படின்ற ப்ராசஸ் எப்படி நடக்குது அப்படின்றத ரிசர்ச் பண்றாரு. அப்படி ரிசர்ச் பண்ணும்போது ஒரு ஆர்கானிசம்ல இவருடைய அப்சர்வேஷன்ல சில சேஞ்சஸ் இவர் நடக்கிறத பாக்குறாரு. நல்லா கவனிங்க. he observed by him that 50%, okay, 50% of the sperm received this structure, or ஏதோ ஒரு ஸ்ட்ரக்சர், லைக் you just assume the structure which is called X. ஓகே, அண்ட் இவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, ஸ்பெர்மிட்டோஜெனிசிஸ் நடந்ததுக்கு அப்புறம் ஒவ்வொரு ஸ்பெர்ம்லயும் எக்ஸ் அப்படின்ற ஸ்ட்ரக்சர் வந்து கிடைக்குது. whereas the other 50% of sperm they did not receive it. ஓகே, இப்போ வந்து ஒரு 100 ஸ்பெர்ம்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. அதுல இந்த 100ல 50% ஆஃப் ஸ்பெர்ம்ஸ்ல எக்ஸ் இருக்கு, another 50ல எக்ஸே கிடையாது, there is no X. okay, and Henking gave a name to the structure as X body. So அவர் வந்து அந்த 50% X வந்திருக்கு அந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு X bodyனே கொடுக்குறாரு. he didn't explain the name. He said there is a X body, but he could not explain its significance. அந்த Xன்றது என்ன, அது எதுக்காக யூஸ் ஆகுது, அதனுடைய சிக்னிஃபிகன்ஸ்ன்றது இவர் சொல்ல முடியல. and further investigations by other scientists. so இவருக்கு அப்புறம் இவர் வந்து he just observed spermatogenesis of insects, and he also observed there are 50% of sperms have X structure and another 50% of sperms they didn't have. okay, so in the இடத்துல the X body of Henking was in fact a chromosome. so அதுக்கப்புறம் Henking அப்புறம் அந்த scientist என்ன பண்றாங்கன்னா, they found that
The X body is nothing but it is a chromosome. Okay, nowadays we are calling it X chromosome is a sex chromosome, right? Okay, so உங்களுக்கு இது தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். In humans we have male and female sex chromosomes. So நம்ம இது ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். Okay, in male we have XY and in female XX. Okay, and another one, the in Drosophila, so here the male has XY and female has XX. But certain insects, okay, இப்போ நம்ம அந்த இடத்துல ஹென்கிங் பார்த்த அந்த அப்சர்வேஷன்ல அவர் என்ன சொல்றாரு, ஒரு சில 50% ஆஃப் ஸ்பெர்ம்ஸ்ல எக்ஸ் இருக்கு அண்ட் ரிமைனிங் இதுல வந்து எக்ஸ் இல்லை. ஸோ அதை மீன் எக்ஸ் இல்லை அப்படின்றது நம்ம இங்க ஒய்ன்னு எடுத்துக்கூடாது, இங்க எதுவுமே இல்லை. ஸோ அப்போ அந்த ஒரு செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷன் இங்க என்ன எடுத்துக்கலாம், எக்ஸ் நாட். ஸோ நல்லா கவனிக்கணும். அண்ட் தட் இஸ் வை இட் வாஸ் given the name X chromosome. It was also observed that in a large number of insects, note down the term insects, type of organism, the mechanism of sex determination is of the XO type. So inga sex determination அப்படின்றது it's a XO type. அப்போ நல்லா புரிஞ்சுக்கணும், இந்த இடத்துல sex determination of certain insect, okay, which is XO type, which is given by இல்ல which is observed by or explained by அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா என்னங்க ஆன்சரா இருக்கும்? இவரு தானுங்க அதை அப்சர்வ் பண்றாரு இன்செக்ட்ல, ஹென்கிங். அப்ப அவர் பேர் தான் சொல்லணும். ஏன் இத்தனை பேர் இவ்வளவு பேர் இருந்தும் ஏன் அந்த ஹென்கிங் அப்படின்ற நேம் சொல்லல? புரியலையோ இல்ல கொஸ்டின் சரியா புரியலையோ? எஸ் சார். ஓகே. சோ இங்க எக்ஸோ டைப் அப்படின்றது ஒரு சில இன்செக்ட்ஸ்ல இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சது யாருங்க? ஹென்கிங் தானே? எஸ் சார். சோ இது வந்து நான் ஒரு என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நான் சொல்றேன். மேபி இது டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிள் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ல ஒரு கொஸ்டின் சென்டர் யோசிக்கலாம், அதுக்காக சொல்ல வர. ஓகே, லிசன். See இங்க பாருங்க, all eggs வேர் an additional X chromosome அப்படின்னு என்ன, இங்க ஃபீமேல் இருக்கு, ஜஸ்ட் அசியூம் these insects. இங்க வந்து டபுள் எக்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா, ஸோ போத் ப்ராசஸ் எக்ஸ் வந்து அந்த இடத்துல எக்ஸ் குரோமோசோம்ஸ் இருக்கு. பட் மேல ஸ்பெர்ம்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும்போது 50% ஆஃப் ஸ்பெர்ம்ல எக்ஸ் இருக்கு, 50% ஆஃப் ஸ்பெர்ம்ல எக்ஸ் இல்லை. கண்டிப்பா ஃபீமேல் அப்படின்னா 2 எக்ஸ் இருந்தாக தானே ஆகணும். ஓகே, ஆன் தி அதர் ஹேண்ட் some of these sperms bear X chromosome whereas some do not. So eggs fertilized by sperm having X chromosome. So இப்போ இங்க வந்து X இருக்கு, ஸோ இப்படி யோசிப்போம், ஒரு இன்செக்ட்ல XO தட் இஸ் மேல், இங்க வந்து ஃபீமேல் இருக்கு. இப்போ இங்க இருந்து கேமெட் ஃபார்ம் ஆகணும். ஒருவேளை இப்போ வந்து இங்கேயும் எக்ஸ், இங்க இருந்து எக்ஸ் வந்திருக்கு, அப்போ கண்டிப்பா இங்க எக்ஸ் எக்ஸ். அப்போ இந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய அந்த இன்செக்ட் கண்டிப்பா என்னவா இருக்கும், ஃபீமேலா இருக்கும். சரி, ஒருவேளை இப்படி யோசிச்சு பாருங்க, இங்க இருந்து ஒரு எக்ஸ் வருது, இங்க இருந்து ஒரு ஓ வருது, ஸோ இது கண்டிப்பா அப்போ என்னவா இருக்கும், that's it. Okay, right. So இந்த இங்க வந்து இதுதான் நீங்க பார்க்கணும், this is sex determination. Okay, இது வந்து ஹியூமன்ல நம்ம இப்படி பார்க்கலாம், ஹியூமன்ல வேற ஆங்கிள் நம்ம பார்ப்போம். ஏன்னா ஹியூமன்ல வந்து இங்க மேலுக்கும் ஃபீமேலுக்கும் கிளியரா வந்து அந்த எக்ஸ்பிரஷன் இருக்கு. ஸோ இன் ஹியூமன்ஸ் we have XY and XX type. ஸோ இங்க வந்து செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷன் அப்படின்றது XY XX. இங்க ஃபீமேல்ல பாத்தீங்கன்னா XX இருக்கும், மேல்ல XY இருக்கும். ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு மேல் பேபியோ இல்லை ஃபீமேல் பேபியோ ஃபார்ம் ஆகணும்னா கண்டிப்பா இப்போ யோசிச்சு பாருங்க, ஜஸ்ட் இப்போ வந்து மதர் கிட்ட இருந்து எக்ஸ் வந்திருக்கு, ஸோ ஃபாதர் கிட்ட இருந்து Y வந்திருக்குன்னா அந்த குழந்தை கண்டிப்பா என்னவா இருக்கும், மேல் பேபியா. ஸோ இங்க இருந்தும் எக்ஸ், இங்க இருந்தும் எக்ஸ், அப்போ ரெண்டுமே எக்ஸ் அப்படின்னா கண்டிப்பா மேல் பேபி. ஸோ திஸ் திஸ் சிம்பிள் வே ஆஃப் செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷன் இன் ஹியூமன். ஓகே, புரியுதுங்களா? Yes, sir. ஓகே, ஜஸ்ட் a minute, அப்படியே ரிவைஸ் பண்ணுங்க.
ஓகே. ஸோ இந்த செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷன்ல ஏதாவது டவுட் இருக்கா ஹியூமன்ஸ்ல? நோ சார். No, Okay. sir. No, சி இப்போ நம்ம இங்க ட்ரோசோஃபிலாவும் பார்க்குறோம். ட்ரோசோஃபிலா அண்ட் ஹியூமன்ஸ் இந்த ரெண்டு ரெண்டு ஸ்பீசிஸ்லும் சிமிலரா இருக்கா செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷன் அப்படின்றது? Yes, sir. இங்கேயும் மேல நம்ம எக்ஸ் ஒய்ன்னு சொல்லணும், இங்கேயும் ஃபீமேல எக்ஸ் எக்ஸ் தான் சொல்றோம். கரெக்டா? Yes, sir. ஓகே, ரைட். ஸோ இப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம இங்க பார்க்குறோம். எக்ஸ் நாட்டுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்குறோம். சி கிராஸ் ஹூப்பர் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் எக்ஸோ டைப். அப்போ உங்களுக்கு கொஸ்டின் இப்படி கேட்கலாமா? ஒரு மேட்ச் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் கேட்குறாங்க. ஹியூமன்ஸ், ஓகே, ஒரு காலம்ல ஹியூமன்ஸ், அப்புறம் Sir, you are muted. சாரி, ஓகேங்க, சாரி தெரியாம. ஓகே, ஸோ இங்க எக்ஸ் 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 ஒய் எக்ஸ் எக்ஸ்னா இது மேல், கரெக்ட். ட்ரோசோஃபிலாவில் இதுதான் எக்ஸ் ஒய் எக்ஸ் எக்ஸ். பட் கிராஸ் ஹூப்பர்ல என்னங்க கொடுத்துருக்காங்க? எக்ஸ் நாட் எக்ஸ் எக்ஸ் ஒய். ஓகே, ஸோ அப்போ உங்களுக்கு எக்ஸ்ஓ டைப் செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷன் விச் இஸ் அக்கர் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா the example answer is grasshopper. It is also okay. Right. இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? நோ சார். No, sir. ஓகே, சார் டவுட் என்னங்க சொல்லுங்க. சார் கிராஸ் ஹாப்பர் கிட்ட மட்டும் தான் எக்ஸோ டைப் இருக்குமா சார்? இல்ல, நிறைய எக்ஸாம்பிள் இருக்குங்க, நிறைய ஃபிஷஸ் இருக்கு, நிறைய பேர்ட்ஸ் இருக்கு, நிறைய எக்ஸாம்பிள் இருக்கு. பட் அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம்னா அது பாட்டுக்கு போயிட்டே இருக்கும். நமக்கு என்சிஆர்டில என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை மட்டும் நீங்க நல்லா பாத்துக்கங்க. ஏன்னா எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆர் நியூமரஸ், நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு, நிறைய ஆர்கானிசம்ஸ். நீங்க அதுதான் நான் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்றேன். நீங்க எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கும்போது என்சிஆர்டில இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள்ஸை நல்லா பார்த்துக்கங்க. உங்களுக்கு டவுட் வரலாம், சார் அப்போ எக்ஸாம்பிள் என்சிஆர்டி இல்லாத ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்தா நான் என்ன சார் பண்றதுன்னு அப்படின்னு. இப்போ நான் திரும்ப ஒரு கொஸ்டின் சொல்றேன். ஓகே, அந்த எக்ஸாம்பிள் நீங்க எங்க போய் ஃபிகர் அவுட் பண்ணுவீங்க? இந்த ஒரு புக்ல இருந்து தான் கேட்பாங்க, இல்லை இந்த சோர்ஸ்ல இருந்து தான் கேட்பாங்க அப்படின்னு நமக்கு ஏதாவது எவிடன்சஸ் இருக்கா, இல்லை நமக்கு ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னா கண்டிப்பா கிடையாது. ஆனா அந்த மாதிரியான எக்ஸாம்பிள்ஸை பொறுத்த வரையும் மேக்ஸிமம் நீங்க இந்த 4 இயர்ஸ் கொஸ்டின் பேப்பர்ல அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம்ல எல்லா கொஸ்டினுமே என்சிஆர்டில இருந்து கேட்ட அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் இருக்கு. ஸோ அதனால நீங்க எக்ஸ்ட்ராவா படிச்சுக்கிறது அப்படின்றது ஓகே. பட் இந்த எக்ஸாம்ல கேட்கக்கூடிய கொஸ்டினுக்கு நீங்க அது எந்த விதத்துல உங்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்திடக்கூடாது. இட் மீன்ஸ் ஒரு ராங்கான ஆன்சர் நீங்க கொடுத்துட்டு வந்துடக்கூடாது, இல்ல கன்ஃபியூஷன்ல டைம் அதிகமா எடுத்துக்க கூடாது. அதுக்காக தான் சொல்றேன், எக்ஸாம்பிளை பொறுத்த வரையும் என்சிஆர்டில என்னென்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கோ அதை மட்டும் கரெக்டா படிச்சுக்கோங்க. சரி, எனக்கு கான்செப்ட் புரியல, நான் சில எக்ஸ்ட்ரீம் போலாமா அப்படின்னா தாராளமா போகலாம். நானே உங்களுக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன், நானே உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா கான்செப்ட் கூட சொல்லித்தரேன். பட் கான்செப்ட்ன்றது இட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ கான்செப்ட் நீங்க எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரென்த்தனா இருக்கீங்களோ அதுல எந்த அளவுக்கு கொஸ்டின் கேட்டாலும் உங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடியும். பட் ஃபேக்ட்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, அதே மாதிரி ஃபேக்ட் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் எப்பவுமே கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்காக தான் இருக்கும். எக்ஸாக்ட் ஃபேக்ட்ஸ் தெரியல அப்படின்னா முடிஞ்சுது, அந்த கொஸ்டின் நீங்க ஆன்சரே பண்ண முடியாது. ஓகே, ஸோ அதனால அப்போ நீங்க எப்போ அந்த எக்ஸாக்ட் ஆன்சர் தெரியும், நீங்க எக்ஸாம்பிள்ஸா தரவு பண்ணிருக்கணும். நீங்க எப்போ தரவு பண்ணுவீங்க? இவ்வளவுதான் இருக்கு, லிமிட்டடா இருந்தா. ஓகே, ஃபேக்ட்ஸ் லிமிட்டடா இருந்தா ஞாபகம் அதிகமா இருக்கும், அதிகமா இருந்தா மறக்க ஆரம்பிக்கும். ஸோ அதனால தான் சொல்றேன் என்சிஆர்டில லிமிட்டடா இருக்கு. ஸோ நீங்க அது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஓகேவா? ரைட். ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு 2 டேர்ம் நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். ஹோமோசைகோசிட்டி, ஹெட்டிரோசைகோசிட்டி அப்படின்னு ஒரு 2 டேர்ம் இருக்கு இந்த இடத்துல. ஓகே, ஸோ அதை இங்க நல்லா கவனிக்கணும். மேல் ஹெட்ரோகேமிட்டி. ஸோ அந்த ஹெட்ரோகேமிட்டி ஹோமோகேமிட்டினா என்னன்னா, ஸோ இப்போ நீங்க ஹியூமன்ஸ்லாம் பாக்குறீங்க. ஹியூமன்ஸ்ல மேல்ல பாத்தீங்கன்னா XY, ஃபீமேல்ல XX. கரெக்டா? இப்போ இந்த 2 செக்ஸ்ல எங்க ஹோமோகேமெட்டிக் கண்டிஷன் இருக்கு? XX சார். எஸ். ஸோ XX குரோமோசோம் ஹோமோகேமெட்டிக்னு கொடுத்துட்டாங்க. த்ரீ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம். எஸ், இப்போ நம்ம 3 எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம். ஹியூமன்ஸ், ட்ரோசோஃபிலா, அப்புறம் கிராஸ்ஹாப்பர். கரெக்ட். இப்போ இந்த 3 ஆர்கானிசம்ஸ்ல மேல் ஹெட்ரோகேமிட்டி எங்கெல்லாம் இருக்குங்க?
மூணுத்துலயுமேவா? அப்படியா? ஷூர்? Human and vertical are male எஸ்ங்க, heterogamy. கரெக்ட்டுங்க. கரெக்டா தான் சொல்லியிருக்காங்க. எப்பவுமே யோசிச்சு பாருங்க, நான் ஏன் இப்போ அந்த மறுபடியும் ஷூரா சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னேன்னா, நம்ம எக்ஸாம் ஹால்ல உட்கார்ந்து இருக்கும்போது நமக்கு ஒரு நம்ம எப்போ படிச்சிருப்போம், அது ஞாபகம் வரும். அப்போ நம்ம கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணியிருப்போம். ஆனா நமக்குள்ள மறுபடியும் என்ன சொல்லுன்னா, நம்ம கரெக்டா தான் ஆன்சர் போட்டிருக்கோமா? ஒருவேளை இது வருமோ? ஒருவேளை இந்த ஆப்ஷன் வருமோ? அப்படின்னு ஒரு சின்ன டவுட் வந்துச்சுன்னா முடிஞ்சுது. நீங்க ஃபர்ஸ்ட் போட்டதே கரெக்டா தான் போட்டிருப்பீங்க. ஆனா அந்த ஒரு தேவையில்லாத ஒரு டவுட் உங்கள என்ன பண்ணும்னா, உங்கள நீங்க ராங்கான ஆன்சர் கூட போட்டு வரலாம். ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு இஷ்யூவ நீங்க வந்து ஐ மீன் அந்த மாதிரி பண்ணாம இருக்கணும் அப்படின்னா, நீங்க 100% அக்யூரேட்டா ஆன்சர் போட்டு வரணும். அது எப்ப போட்டு வருவீங்கன்னா, இருக்கக்கூடிய கன்டென்ட்ட கிளியரா புரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ஓகே? ரைட். இது யூஸ் ஆகும் உங்களுக்கு. அந்த டவுட் வரவே கூடாது. இப்ப நம்ம பார்க்குறோம்ல, இப்போ எக்ஸ் நாட் அப்படின்றதும் ஒரு ஹெட்ரோகேமெட்டிக் கண்டிஷன் தான். ஓகே? இப்ப 3 ஆர்கானிசம்ஸ்லயும் ஃபீமேல்ஸ்ல மட்டும் தான் எக்ஸ் இருக்கு. ஓகே? பட் அப்போ எல்லா ஆர்கானிசம்ஸ்லயும் இப்படித்தான் இருக்குன்னு நம்ம சொல்லிடக்கூடாது. ஒரு எக்ஸம்ஷன் இருக்கு. அது என்னன்றது இங்க பார்க்கலாம். லிசன். இப்போ பேர்ட்ஸ்ல ஓகே? இப்போ பேர்ட்ஸ்ல பார்க்கும்போது இங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். இங்க ஃபீமேல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, தே ஆர் ஹெட்ரோகேமெட்டிக். பட் மேல் பார்த்தீங்கன்னா ஹோமோகேமெட்டிக். இங்க ZW கொடுத்திருப்பாங்க. ஏன் அப்படின்னா ZW அப்படின்றது இங்க எதுக்காகனா, ஏன் XY XX யூஸ் பண்ணலன்னா கன்ஃபியூஷன் ஆகும் இல்லையா? மேலுக்கு ஃபீமேலுக்கும். அதனால இப்படி மாத்தி கொடுத்திருப்பாங்க. ஸோ இங்க பாருங்க. In many birds, the female has a pair of dissimilar chromosomes, ZW, and male two similar ZZ chromosomes, which means இங்க birdsல, especially இந்த போது மேல் வந்து ஹோமோகேமெட்டிக்காகவும் ஃபீமேல்ஸ் வந்து ஹெட்டரோகேமெட்டிக்காகவும் இருக்காங்க. ஸோ அப்போ இப்படி ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாமா? Which of the following organisms they follow female heterogamy condition அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டா ஆன்சர் என்னங்க? Hen. எஸ், என்ன இருக்கலாம் இல்ல பேர்ட்ஸ் Bats, reptiles. ஆமா, ரெப்டைல்ஸ் கூட வருங்க. ஆமா, நிறைய எக்ஸாம்பிள் இருக்கு. பட் நான் ஐம் லிமிட்டட். நான் இங்க லிமிட்டடா தான் சொல்றேன். ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா எக்ஸாம்பிள்ஸ் நியூமரஸ். பட் எக்ஸாம்பிள் இன் என்சிஆர்டி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ரைட். ஸோ ஹியூமனுடைய செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷன் ஆல்ரெடி நான் சொல்லிட்டேன். அண்ட் லெட் வி டிஸ்கஸ் another interesting sex determination which is occur in honeybees. ஓகே, ஸோ ஹனிபீல இந்த ஒரு செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷன் உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அதனுடைய கேமெட்டிக் கண்டிஷன் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ அதனுடைய குரோமோசோம் வேரியேஷன்ஸ் உங்களுக்கு தெரியணும். பொதுவா நம்ம ஒரு ஹனிபி கூட்டத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதுல கண்டிப்பா ஃபீமேல்ஸ் மேல்ஸ் ரெண்டுமே இருக்கும். ஃபீமேல்ஸ் வந்து ரெண்டு டைப். ஒன் குயினா இருப்பாங்க, இன்னொருத்தவங்க மற்றவங்க எல்லாமே ஒர்க்கர்ஸா இருப்பாங்க இருப்பாங்க இந்த இடத்துல. ஓகே, பட் இங்க மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் ஷுட் பி நோட்டட் ஹியர் இஸ் the number of chromosome which is present in these two sexes. In females, the chromosome numbers are 32, but in males only 16, which means the number of chromosomes by half. அப்போ நம்ம இந்த இடத்துல இதை நான் டிப்ளாய்டுன்னு எடுத்துக்கலாமா? இதை நான் correct? Yes, sir. Right, here the females are diplontic organisms, but in male the males are haploid condition, haploid organisms. நான் சொல்றது புரியுதா உங்களுக்கு? ஏன்னா இது புரிஞ்சா மட்டும்தான் இந்த கான்செப்டே புரியும். சரிங்க, நான் ஃபீமேல்ல 32 குரோமோசோம்ஸ் இருக்கு. நான் அது அதை நான் டிப்ளாய்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டேன்னா மேல்ல 16 தான் இருக்கு, பாதிக்கு பாதி இருக்கு. சார் ஒரு ஆடியோ அண்ட் வீடியோ ஸ்ட்ரக்டு சார்.
ஓகே சாரி, ஒரு சின்ன இன்டர்நெட்டின் கனெக்ஷன் கொஞ்சம் வீக்காக இருந்துச்சு எனக்கு. ஓகே, ஸோ வில் கண்டினியூ. Okay, so in sex determination of honeybees, so the males are considered as haploids and females are diploids. See here the process. Okay, கண்டிப்பா ஒரு gametic conditions ஃபார்ம் ஆகணும் அப்படின்னா என்ன நடக்கும்? இங்க வந்து haploid. அப்போ ஒரு haploid அதுல இருந்து gamete ஃபார்ம் ஆகணும்னா கண்டிப்பா haploid தான் ஃபார்ம் ஆகணும். ஸோ அதனால மைட்டாசிஸ் நடக்கும். ஸோ remain number of chromosomes remain similar, right? அதனால தான் இங்க மைட்டாசிஸ் நடக்குது. பட் இது வந்து டிப்ளாய்ட். அப்போ அங்கே கேமெட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகணும்னா மியாசிஸ் நடக்கும்ன்றது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் லெசன்லேயே படிச்சிருக்கோம். ஸோ அப்போ இங்கே மியாசிஸ் நடக்குது. ஸோ இங்கே மியாசிஸ் நடக்கும்போது இந்த 32 குரோமோசோம்ஸ் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு ஃபீமேல் ஆர்கானிசம் இப்போ 2 கேமெட் ஃபார்ம் ஆகுது. ஒன்று 16 இன் 16. அஃப்கோர்ஸ் இப்போ நீங்கள் இந்த 2 கேமெட்ஸ் இருக்கு, இப்போ 2 16மே மேலுக்கான அந்த ஹாப்ளாய்ட் கண்டென்ட் இருக்கா? ரெண்டுமே? Okay, if just assume, among these two, the one which is going to fused with this 16. So இங்க மேல் கிட்ட இருந்து ஒரு கேமெட் ஃபார்ம் ஆயிருக்குல 16 நம்பர்ல. ஸோ இங்க இருந்து 2 கேமெட் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு, இங்க ஒரு கேமெட். ஸோ இங்க இருக்கக்கூடிய 16ம் இங்க இருக்கக்கூடிய 16 இப்போ ஃபியூஸ் ஆகுது. ஃபியூஸ் ஆனா நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் எவ்வளவு வரும்? இப்போ 32. Both haploid now fused together. This is called syngamy, which is fertilization, which is resulted into 32 chromosome zygotes. அப்ப இங்க zygote அப்படின்றது 32 chromosomes. Diploid. Yes, okay, இங்க diploid. அப்ப இங்க female அப்படின்றது இங்க 32 அப்படின்னா கண்டிப்பா நம்ம அது என்ன சொல்றோம்? Female ன்னு சொல்லலாமா? Yes sir. Okay, listen, நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க. இங்க parent அப்படின்றது மேல், கரெக்டா? Yes sir. இந்த மேல் கிட்ட இருந்து ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய ஒரு ஆர்கானிசம் மேலா இருக்கா ஃபீமேலா இருக்கா? Female sir. அப்போ கண்டிப்பா இந்த ஃபாதருக்கு சன் இருக்காங்களா? No sir. நோ சன், கரெக்டா? சரி, ஓகே, நல்லா கவனிங்க. இங்க 2 கேமெட் கிடைச்சிருக்கு நமக்கு 16. ஒரு 16 கேமெட் இங்க ஃபியூஸ் ஆகி அது ஃபீமேலா ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. அப்போ ரிமைனிங் இன்னொரு 16 இங்க இருக்குமா? Yes sir, male. So it become male. Okay, look at this male baby. It doesn't have a father, correct? Yes sir. Okay, நான் சொல்றது புரியுதா? அப்பாவுக்கு பையன் கிடையாது, அதே மாதிரி பையனுக்கு அப்பா கிடையாது. சார் அப்ப இங்க எப்படி சார் இருக்கும் அப்படின்னா இவருக்கு டைரக்டா கிராண்ட் சன் தான் இருப்பாங்க. எப்படின்னு பார்க்கலாமா? லிசன், ஜஸ்ட் அஸ்யூம். ஸோ இங்க வந்து 32 இருக்கா? ஸோ இங்க 32 இருக்கா? ஓகே, இங்க 32 இருக்குன்னா இங்க கண்டிப்பா என்ன ரியாக்ஷன் மீன் என்ன டிவிஷன் நடக்கும்? மியாசிஸ் அப்படின்னா அகைன் ஒரு 16 குரோமோசோம்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிடுமா? கரெக்ட். ஸோ இந்த 16 இன்னொரு கேமெட்டோட ஃபியூஸ் ஆகி இதுல வந்து கண்டிப்பா 32 இங்க ஃபீமேல் ஃபார்ம் ஆயிடும். அப்ப இங்க இருக்கக்கூடிய 16 Male. Grandson of. அப்ப இந்த ஜெனரேஷன்ல மேல் ஃபாதர் இருக்காரு, there is no son but directly he has grandson. Okay, புரியுதா? அப்போ இங்க grandfather and grandsons தான் இருப்பாங்களே தவிர டைரக்டா ஃபாதர் யாருக்கும் கிடையாது, சன்ஸ் யாருக்கும் கிடையாது. ஓகே, புரியுதா உங்களுக்கு? Yes sir. That's why it is called actually. ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கு, கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிடுங்களேன். ஓகே, தேங்க்யூ so much. Okay, தேங்க்யூங்க. Listen, see here, I think Artika is thank you ma, thank you. Listen, so that's why it is called haplodiploid 6 determination system. Haplodiploid 6 determination system, which is occur in which of the following organisms? அப்படின ஒரு क्वेश्चन கேட்கலாம். Honeybee. That's it. So இங்க gametic condition என்னன்றது உங்களுக்கு தெரியும். ஃபீமேல்னா diploid, மேல்னா 6 haploid. Okay, அடுத்து பார்க்கலாம். Okay,
ஸோ இந்த டாபிக் புரியுதுங்களா? இந்த செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷன்ன்ற டாபிக் உங்களுக்கு கிளியரா புரிஞ்சுதா? Yes, sir. Yes, sir. Right, thank you. So இப்போ அடுத்து பார்க்கலாம். Next topic is mutation. So what is mutation? It's a phenomena which results in the alteration of DNA sequence. சார் ஒரு டவுட் சொல்லுங்க லோகேஷ். சார் ஃபீமேல் மேல் வருது சார். இது மேல் வந்துட்டு ட்ரோன்ஸா வரும், இது வந்துட்டு ஃபீமேல் வந்து குவீனா வரும். ஒர்க்கர்ஸ் எப்படி சார்? See, there is a phenomena. இங்க என்ன நடக்குது அப்படின்னா when the female, okay, அது ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே அங்க இவங்க தான் குயின், இவங்க எல்லாம் ஒர்க்கர் அப்படிலாம் இல்லை. ஒரு ஃபீமேல் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா by secreting some enzymes it will make other worker bees, I mean other females as sterile. நான் சொல்றது புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். புரியுது சார். ஓகே, they cannot make themselves. ஸோ அதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா இங்க குயின் மட்டும்தான் வந்து அந்த ஒரு கெப்பாசிட்டிக்கு இருக்கும். ஸோ அதனால அந்த ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிக்காகவே, அந்த ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபியூச்சருக்காகவே அவங்க கியூன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ஓகே, Yes, sir. ஓகே சார். அது கொஞ்சம் நம்ம ரொம்ப டெப்தா போகலாம், பட் இங்க அந்த அளவுக்கு தேவையில்லை. ஓகே, நான் ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு அது மூலமா நான் அதை கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஓகே, ரைட். ஓகே சார். Next. Okay, see, when there is a alteration of DNA sequence, which is consequently results in the change in the genotype and the phenotype. Okay, so DNA sequence அப்படின்றது it's nothing but gene. Okay, so when the gene sequence is not exactly expressed, the phenotypic genotypic character will be different. So அது நேச்சுரலா இருக்கிறத விட கொஞ்சம் மாறும். In addition to recombination, mutation is another phenomena that leads to variation in DNA. ஸோ அப்போ நம்ம ஆல்ரெடி ரீகாம்பினேஷன் அப்படின்ற ப்ராசஸ் நடக்கிறத நம்ம பார்த்தோம். அதே மாதிரி இந்த இடத்துல மியூட்டேஷன் அப்படின்றதும் நிறைய ஆர்கானிசம்ஸை ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். ஓகே, நமக்கு அடுத்த லெசன்ல எவல்யூஷன் அப்படின்னு ஒரு லெசன் இருக்கு, அங்க நம்ம இதை பத்தி இன்னும் டீட்டெயிலா பார்க்கலாம். ஓகே, லிசன். ஸோ இதுல எத்தனை டைப் ஆஃப் மியூட்டேஷன் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, therefore maybe the region or the gene maybe it will changed, I mean mutation ஆகலாம். எப்படி ஆகலாம் அப்படின்னா இப்போ டிஎன்ஏனுடைய ஒரு சின்ன சீக்வென்ஸ் அது அந்த இடத்துல இருந்து டெலீட் ஆயிடலாம். ஸோ தட் மைண்ட் ஆஃப் மியூட்டேஷன் இஸ் கால்ட் deletion mutation. So maybe a new gene or new segment of DNA will be inserted or duplicated itself. So the process is called gene insertion or duplication. So the mutation may occur due to deletion or insertion. இது எது வேணாலும் இருக்கலாங்க. ஓகே, right. So particular என்ன நடக்கும் when there is a insertion or duplication or deletion results in the alteration in a chromosomes. Since genes are known to be located on chromosomes, when the chromosomes changes themselves, then automatically the genes also change their characteristic expression. மாறும், expression கண்டிப்பா மாறும் இல்லையா? So the chromosomal aberrations are commonly observed in cancer cells. Of course, the cancer cell itself, they are not a normal cells, so they have differences. Okay, so the difference is due to mutation ala kuda irukkalam. Okay, so நமக்கு கேன்சரை பத்தி ஒரு லெசன் இருக்கு, ஒரு டாபிக் இருக்கு in health and disease, அதுல இதை பத்தி இன்னும் டீட்டெயிலா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். In addition to above, the mutation also rise due to change in the single base pair of DNA. ஒரு சின்ன base pair, of course நமக்கு base pair அப்படின்றது என்னன்னு தெரியும். ஓகே, ஸோ அந்த base pairல changes நடக்கும்போது அந்த ஒரு மியூட்டேஷன் நம்ம என்ன சொல்றோம், point mutation அப்படின்னு சொல்றோம். A classical example for point mutation is sickle cell anemia. ஸோ இதை நம்ம அடுத்து டிசார்டர்ஸ் பத்தி பார்க்கும்போது இன்னும் டீட்டெயிலா பார்க்கலாம். வாட் இஸ் sickle cell anemia, how exactly it is takes place. So deletion and the insertion of base pairs of DNA causes frame shift mutation. See, இங்க டெலிஷனோ இல்லைன்னா இன்சர்ஷனோ நடக்கிறதால ஒரு மியூட்டேஷன் நடந்தா அதுக்கு பேரு frame shift mutation. ஓகே, ஒரே ஒரு ஜீன் ஒரு குரோமோசோம்ல இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏல ஒரு சிங்கிள் பேஸ் பேர் மாறுச்சுன்னா அதனால வரக்கூடிய மியூட்டேஷன் அப்படின்றது பாயிண்ட் மியூட்டேஷன். ஓகே, ரைட். சரி, ஏதாவது டவுட் இருக்கா இதுவரை நம்ம பார்த்ததுல? சார் கொஞ்சம் ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்க சார். ஓகே, Sir, சொல்லுங்க. sir, your WhatsApp number.
சார் கிட்ட வாங்கி சொன்னேம்மா. அபிதா ரைட்? Sir. சார் கிட்ட கேட்டு வாங்கி. Okay, sir. சிலருக்கு தேவைப்படும், சிலர் என் நம்பர் தேவைப்படாதுல, அதனால நான் இங்க சொல்லல. ஓகே ஓகேங்க. ஸோ வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா இதுல? சார் ஓகே ரைட். ஸோ இப்போ நம்ம அடுத்து வந்து நெக்ஸ்ட் ஒரு டாபிக் இருக்கு, தட் இஸ் தி ஜெனட்டிக் டிசார்டர்ஸ். ஓகே ஸோ திஸ் அ லாஸ்ட் டாபிக் இன் திஸ் லெசன். ஓகே ஜெனட்டிக் டிசார்டர். ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்த அந்த மியூட்டேஷன் எங்கெல்லாம் நடக்குதோ அப்போ அந்த ஒரு ப்ராப்பரான எக்ஸ்பிரஷன் நடக்காதப்போ அந்த கேரக்டர், அந்த ஃபீனோடைபிக் ஜீனோடைபிக் ரேஷியோ மாறும். ஸோ அந்த சேஞ்சஸ் நடக்கும்போது மேபி நமக்கு அது வந்து ஒரு டிசார்டரா வரலாம். ஸோ அதுதான் நம்ம ஜெனட்டிக் டிசார்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஜெனட்டிக் டிசார்டர்ஸ், ஒரு 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 பர்டிகுலர் ஹியூமன்ஸ்க்கு வந்து ஜெனட்டிக் டிசார்டர் வருதுன்னா அதுக்கான ரீசன் என்ன, அதுக்கான ரூட் காஸ் எங்க இருக்குன்னு பார்க்கறதுக்கு பேர் தான் பெடிகிரி அனலைசிஸ். ஸோ இன் பெடிகிரி அனலைசிஸ் we can analyze the person inheritance. அவருடைய இன்ஹெரிட்டன்ஸ் எங்க இருந்து வந்திருக்கு, அவருடைய ஃபேமிலி ட்ரீ அப்படின்றது என்ன. ஸோ அவங்களுக்கு அந்த ஒரு பர்டிகுலர் அந்த டிசார்டர் வரத்துக்கான ஜீன் இதுக்கு முன்னாடி யாருக்காவது எக்ஸ்பிரஸ் ஆயிருக்கா, ஸோ அவங்களுடைய முன்னோர்களுக்கு யாருக்கிட்டாவது இருந்து வந்திருக்கா, யாருக்கெல்லாம் இருந்திருக்கு, எப்படி அது எக்ஸ்பிரஸ், இதை பத்தி பேசுறதுக்கு பேர் தான் பெடிகிரி அனலைசிஸ். ஸோ இங்க பெடிகிரி அனலைஸ் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, we are using some symbols for better understanding about the disease. So these symbols are, okay, look at this. இங்க பாருங்க. So these are all the symbols. See இந்த மாதிரி பாக்ஸ் இருந்தா, ஓகே நம்ம மேல் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ சர்க்குலர் இருந்தா ஃபீமேல். ஸோ இது இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல இருந்தா செக்ஸ் அன்ஸ்பெசிஃபைட். ஸோ எல்லாமே டார்க் கலர்ல இருந்தா the individuals who are affected, I mean they are affected individuals, அந்த பர்டிகுலர் டிசீஸால பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு பேர் தான் இந்த ஒரு சிம்பிள் கொடுப்போம், டார்க் கலர்ல ஷேட் பண்ணியிருப்போம். ஸோ இது வந்து மேல் அண்ட் ஃபீமேல் மேட்டிங். ஸோ இங்க 2 டபுள் லைன் இருந்தா, மேலுக்கும் ஃபீமேலுக்கு இடையில டபுள் லைன் இருந்தா ரிலேட்டிவ்ஸ். ஓகே ஸோ ரிலேட்டிவ்ஸ்குள்ளேயே கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க, கேள்விப்பட்டிருக்கோம்ல அந்த மாதிரி. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஜென்ரேஷனை பத்தி சொல்லும்போது மேல் ஃபீமேல் அவங்களுடைய குழந்தைங்க இருக்காங்கன்னா ஆப்போசிட்ல போடணும். அப்பாவுக்கு கீழே பொண்ணையும் அம்மாவுக்கு கீழே பையனையும் வந்து இது பண்ணுவாங்க அப்படி. ஓகே பர்த் லெஃப்ட் ரைட் காம்பினேஷன்ல கொடுப்பாங்க. ஸோ இப்போ ஒரு பேரண்ட் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு பிறக்கக்கூடிய ஒரு ஆண் குழந்தை பாதிக்கப்பட்டிருக்காரு, ஒரு நோயினால பாதிக்கப்பட்டிருக்காரு அப்படின்னா இந்த சிம்பிளா யூஸ் பண்ணுவோம். அந்த டார்க் அப்படின்றது வந்து அஃபெக்டட் இண்டிவிஜுவல்ஸை டினோட் பண்ணுது. ஸோ ஃபைனலாக இந்த மாதிரி நம்பர் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அன்அஃபெக்டட் ஆஃப்ஸ்ப்ரிங்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்கலாம். ஓகே so these are all the different symbols used to analyze the disease. Okay so it is called pedigree analysis. I hope இந்த ஒரு செஷன் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம இதனுடைய கண்டினியூட்டி பார்க்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வந்து ஜெனட்டிக் டிசார்டர்ல கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஜெனட்டிக் டிசார்டர்ஸ், அதில் நம்ம பார்க்கும்போது மெண்டலியன் டிசார்டர் அண்ட் குரோமோசோமல் டிசார்டர் வரும். ஸோ ஓகே ஸோ அதை பற்றி நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகே சார் ஆன்சர் டிஸ்கஸ் பண்ணி சொல்றீங்க? அதுதான். ஸோ நம்ம இந்த லெசன் முடிச்சிடலாமே, இந்த லெசன் முடிச்சுட்டு நம்ம பண்ணலாம். ஓகே சார். ஓகேங்க ஓகே சார் சரி சொல்லுங்க சார் இதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது டெஸ்ட் கண்டக்ட் பண்ணிருக்கீங்களா சார்? அதான் ஒரு லெசன், ஃபர்ஸ்ட் லெசன் மட்டும் வச்சு லிவிங் ரீப்ரொடக்ஷன் இன் ஆர்கானிசம்ஸ். ஓகே தேங்க் யூ. ஓகேங்க தேங்க் யூ. தேங்க் யூ so much. குட் நைட் அண்ட் நல்லா படிங்க. ஓகே நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம பார்க்கலாம். Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.